Our problem was maximize f of x1, x2, etc. xn is equal to c1 x1 plus c2 x2 plus etc. plus cn xn minus t subject to a11 x1 plus a12 x2 plus etc. a1n xn less than or equal to b1 etc. The nth constraint was a m1 x1 plus etc. a mn xn less than or equal to bm x1 x2 etc. xn greater than or equal to 0. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ സ്ലാക്ക് കനോണിക്കൽ ഫോമിലാക്കാനായിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എഴുതി. സോ വി റോട്ട് മൈനസ് ബി വൺ ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടി വൺ അല്ലേ, മൈനസ് ബി ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടി ടു minus etc. minus bm equal to minus tm, and we had t1 t2 etc. tm greater than or equal to 0. This was xn and this is tm greater than or equal to 0. Now we are going to convert this into matrix form. So ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാം. കാരണം യൂഷ്വലി ഇൻ എ മെട്രിക്സ് വി ഹാവ് ദി entries a11, a12, etc. a1n. If there are n columns, a21, a22, etc. a2n in the second row, and if there are m rows, you have am1, am2, etc. amn. So in such a matrix, you can see that there are m rows and n columns, just like we have m constraints and n variables here. Now, you need to find out what x1, x2, etc. xn. Write a minus 1 also on this side. Okay. Now, corresponding to x1, the cost coefficient is c1. So, you write that outside in the bottom part. Corresponding to x2, it is c2, etc. Corresponding to xn, it is cn. Now, what do you have balance? You have a constant d and it has got a negative sign on top of it. So, you can see that the negative sign is already given here. So, you write d here. Clear? Okay. Now, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ ഈ മൈനസ് ടി ഉള്ളതുപോലെയാണ് ഈ ഓരോ കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെയും കൂടെ മൈനസ് ബി വൺ മൈനസ് ബി ടു എക്സെട്ര മൈനസ് ബി എം എന്നുള്ളത് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു. ഈ കോൺസ്റ്റൻസ് സി വൺ സി ടു എക്സെട്ര സി എൻ്റെ കൂടെ ഡി കൊടുത്തു. അതേപോലെ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ കൊടുക്കണം, ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബി വൺ, constant b2, etc. constant bm. Please do not write negatives because we have already given a negative on the top. Okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ശരിക്കുള്ള എന്താണ് ടാബ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദി ടാബ്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ടാബ്ലോ എഴുതുക. ആദ്യം തന്നെ എന്തെഴുതി, ഈ റോസും കോളംസും കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു മെട്രിക്സ് എഴുതി. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതി ഒരു മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, then we have the coefficients, corresponding coefficients, x1 ന്റെ coefficient c1, x2 ന്റെ coefficient c2, etc. xn ന്റെ coefficient cn. ഈ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളതിൻ്റെ coefficient d ആയിട്ട് എടുത്തു, കാരണം we have a minus d here. ഇനി ഈ ഓരോ റോയിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ കോൺസ്റ്റൻസും നമുക്ക് ഓൾറെഡി പ്രോബ്ലത്തിലുണ്ട്, ബി വൺ ബി ടു എക്സെട്ര ബി എം. അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, so consider the first row, multiply it with the row above. Okay, ഇതിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. So you have and add. നമ്മൾ യൂഷ്വലി മെട്രിസസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ a11 x1 പ്ലസ് a12 x2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് a1n xn. പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ you have minus b1. What is that equal to? It is equal to t1. So you write it is equal to minus t1. അല്ലേ, it is equal to minus t1. Now a21 x1 plus a22 x2 plus etc. plus a2n xn minus b2. It is equal to what? It is equal to minus t2. etc. am1 x1 plus am2 x2 plus etc. plus amn xn minus bm is equal to what? It is equal to minus tm. അല്ലേ,
And what is the objective function? It is c1x1 plus c2x2 plus etc. plus cnxn minus d. And what is that? That is the objective function which was given as f. So this is equal to f. So this is the tabular form of the maximization problem. Now what was the minimization problem? The minimization problem was like this. Minimize, say g of xy, x1, x2, etc. xn equal to c1 x1 plus c2 x2 plus etc. plus cn xn minus d, subject to, again we had the constraints a11 x1 plus a12 x2 plus etc. plus a1n xn greater than or equal to b1, a21 x1 plus a22 x2 plus etc. plus a2n xn greater than or equal to b2, etc. am1 x1 plus am2 x2 plus etc. plus amn xn greater than or equal to bm, subject to the constraints x1, x2, etc. xn greater than or equal to 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഓൾറെഡി തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു. സോ വാട്ട് വി ഡിഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇതിന് പകരം നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തു ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് t1, മൈനസ് ചെയ്തു ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് t2, മൈനസ് ചെയ്തു ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് tm. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ? ഇതിനെ നമ്മൾ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദി ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ a11 a12 etc. a1n എഴുതിയതിന് പകരം താഴത്തോട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട്. ദാറ്റ് ഹാവ് ഗോട്ട് സ്പെസിഫിക് റീസൺസ് വിച്ച് വി വിൽ സ്റ്റഡി ലേറ്റർ ഓൺ. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ താഴത്തോട്ട് എഴുതും. a11 a12 etc. a1n, a21 a22 etc. a2n etc. am1 am2 etc. amn. ഓക്കെ, ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് എന്തായിട്ട് വരും? ഫസ്റ്റ് കോളമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ്. അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എന്ത് വരും? x1 x2 etc. xn ആൻഡ് a -1. c1 c2 etc. cn d എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താവും? ലാസ്റ്റ് കോളം ആവും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ലാസ്റ്റ് കോളം c1 c2 etc. cn and you have a d here. b1 b2 etc. bm എന്നുള്ളത് താഴെയും വരും അല്ലേ? കാരണം എന്താ? നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന b1 b2 etc. bm എന്നുള്ളത് എവിടെയായിരുന്നു? റൈറ്റ് എൻഡ് കോളത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബോട്ടം മോസ്റ്റ് റോ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ? സോ അഗെയിൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ബിഫോർ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് a11 x1 plus a12 x2 plus etc. plus a1n xn is minus b1 is equal to what? It is equal to t1 അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ എന്തെഴുതും? This is equal to t1. Okay, a21 x1 plus a22 x2 plus etc. plus a2n xn minus b2 is equal to what? t2 etc. am1 x1 plus am2 x2 plus etc. plus amn xn will be equal minus bm will be equal to what? It will be equal to tm. And c1 x1 plus c2 x2 plus etc. plus cn xn minus d will be equal to what? It is equal to g, and that is what we had to minimize. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമൈസേഷനിൽ എഴുതിയ അതേ മെട്രിക്സിനെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മിനിമൈസേഷൻ്റെ മെട്രിക്സ് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മിനിമൈസേഷൻ്റെ മെട്രിക്സ് എഴുതുക. ക്ലിയർ? Now we are going to see how we are going to solve these problems. So for that, let us see an example. Now next is an example for profit maximization. We are going to convert the given problem into a canonical form, then into a canonical slack form, and into the Tucker table form or Tucker tableau form, and then we are going to try to solve the problem. So the problem is like this. An electrical firm manufactures circuit boards in two configurations, say configuration 1 and configuration 2. Each circuit board in configuration 1 requires 1 A component, 2 B components and 2 C components.
components. Each circuit board in configuration 2 requires 2 A components, 2 B components and 1 C component. The firm has 20 A components, 30 B components and 25 C components available. If the profit realized upon sale is 200 rupees per circuit board in configuration 1 and 150 rupees per circuit board in configuration 2, how many circuit boards of each configuration should the electrical firm manufacture so as to maximize profit? So, as I told you earlier, this is an American textbook. So, dollars ആയിരിക്കും ഇതിൽ യൂഷ്വലി വരാറ്, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ റുപ്പീസ് എന്ന രീതിയിൽ പറയാണ് കേട്ടോ, ഫോർ സിംപ്ലിസിറ്റി. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ഗിവൻ ഹിയർ? രണ്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ള രണ്ട് സർക്യൂട്ട്സിന് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫേം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോൺഫിഗറേഷൻ എക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ 1 ഉള്ള സർക്യൂട്ട് ബോർഡിന് ABC എന്ന 3 കമ്പണൻസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു കമ്പണൻറ്റ് A, 2 കമ്പണൻസ് ഓഫ് B ആൻഡ് 2 കമ്പണൻസ് ഓഫ് C ആണ് വേണ്ടത്. കോൺഫിഗറേഷൻ 2ന് 2 കോമ്പണൻസ് ഓഫ് A, 2 കോമ്പണൻസ് ഓഫ് B ആൻഡ് 1 കമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് C ആണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഫേമിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് 20 കോമ്പണൻസ് ഓഫ് Aയും 30 കോമ്പണൻസ് ഓഫ് Bയും 25 കോമ്പണൻസ് ഓഫ് Cയും മാത്രമേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് വന്നു അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത്? 200 രൂപയാണ് സർക്യൂട്ട് 1 വിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റും 150 രൂപയാണ് സർക്യൂട്ട് 2 വിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റുമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് എത്ര സർക്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ഓഫ് ഈച്ച് കോൺഫിഗറേഷൻ? സോ ലെറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്സ് ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ 1 be x and number of circuit boards of configuration 2 that can be produced for maximizing profit be x2. അപ്പോൾ x1 കോൺഫിഗറേഷൻ 1നും x2 കോൺഫിഗറേഷൻ 2നും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാവും ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം? നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ 1A കോമ്പണൻ്റ് ആണെങ്കിൽ x1 സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എത്ര A കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടാവും? x1 A കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടാവും. 2A കോമ്പണൻസ് ആണ് ടു A കോമ്പണൻസ് ആണ് സർക്യൂട്ട് ബിക്ക് വേണമെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് 2ന് വേണ്ടതെങ്കിൽ x2 സർക്യൂട്ട്സ് ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ 2 ഉണ്ടാക്കിയാൽ എത്ര കോമ്പണൻസ് വേണം? 2x2 വേണം അല്ലേ. പക്ഷെ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് 20 കോമ്പണൻസ് ഓഫ് A ആണ്. അപ്പോൾ x1 + 2x2 വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 20. പിന്നെ 2x1 + 2x2 വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 30. പിന്നെ എന്നൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. x1 എന്നാണ് സർക്യൂട്ട് 1ന് ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് സർക്യൂട്ട്സ്, x2 ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സർക്യൂട്ട്സ് ഫോർ സർക്യൂട്ട് 2 അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ 2, സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്സ് ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ 2. അപ്പോൾ 1Aയും 2Aയും ആണുള്ളത്. ടോട്ടൽ നമുക്ക് 20A. 1A ഫോർ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ 1, 2A ഫോർ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? x1 + 2x2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 20A എന്ന് വരും. പിന്നെ 2B കോമ്പണൻസ് ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ 1 ആൻഡ് 2B കോമ്പണൻസ് ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ 2. അപ്പോൾ 2x1 + 2x2 വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 30B കോമ്പണൻസ് ആണ്. സോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 30. Now 2C components of configuration 1 and 1C component and 1C component of 2C component of configuration 1, 1C component of configuration 2. Total നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് 20C components ആണ്. So 2x1 + x2 will be less than or equal to 25. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. And what should be maximized? 200x1 + 150x2 should be maximized, and we don't know that x1 and x2 are all greater than or equal to. Okay, so we have the canonical maximization form, because you can see that all the constraints are less than or equal to. Now what we do is that we add slack variables. So let TA be the slack variable for A component. അതായത് ആദ്യത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് A കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ, x1 + 2x2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 20. So I take the slack variable corresponding to the A component as TA, corresponding to the B component as TB, corresponding to the C component as TC. ഇനി അങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് T1 എടുക്കുക, സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് T2 എടുക്കുക, തേർഡ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് T3 എടുക്കുക. അങ്ങനെ എടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, now we know how to formulate the canonical slack form.
what we usually do is that we write everything which is given in the question on the left hand side, and then what we do, we write the rest of the things in the right hand side, isn't it? So we can write it as what, maximize P of x1 x2 equal to 200x1 plus 150x2 subject to x1 plus 2x2 minus 20 equal to minus TA, 2x1 plus 2x2 minus 30 is equal to minus TB, 2x1 plus x2 minus 25 equal to minus TC, where x1 and x2 are already greater than or equal to 0, and t1, t2, TA, TB, TC will also be greater than or equal to 0. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ടേബിളിലേക്ക് ആക്കാൻ നമുക്കറിയാലോ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ what we do is that since it is a maximization problem, the coefficients are written like that itself, just like we write in a matrix. Okay, so the coefficients are x1 ന്റെ x2 ന്റെയും കൂടെയുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസിന്റെ കൂടെയുള്ള കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിനിൽ 1 for x1, 2 for x2, സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിനിൽ 2 for x2 and 2 for x1 also. തേർഡ് കൺസ്ട്രെയിൻ കണ്ടോ, ഇവിടെ 1 ആണ്, so we write 1 here. ഇവിടെ 2 ആണ്, so we write 2 here. Here it is 2, we write 2 here. Here it is 2, so we write 2 here. This is 2, again we write 2 here, and this constrains this x2's coefficient is 1, so we write it there. Okay. ഇനി നോക്കുക, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ x1 x2 മുകളിൽ എഴുതും, -1 തൊട്ടിപ്പുറത്ത് എഴുതും, അല്ലേ? ഇനി ഈ 20, 30, 25 ഈ 3 കോൺസ്റ്റൻസും ഇവിടെ എഴുതും, 20, 30, 25. ഇനി എന്താ ചെയ്യുക? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ C1 and C2, ദാറ്റ് ഇസ് 200 and 150. 200 ഇവിടെ എഴുതും, 150 ഇവിടെ എഴുതും. വാട്ട് ഇസ് D? D ഇവിടെ ഇല്ല, സോ വി റൈറ്റ് D ആസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ നമുക്ക് നേരത്തെ നോക്കിയതുപോലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, 1x1 plus 2x2 minus 20 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടി. പിന്നെ 2x1 വേറൊരു കളർ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, 2 ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദ സെയിം കളർ അല്ലേ? 2x1 plus 2x2 minus 30 is equal to what? We know it is equal to minus TB, and 2x1 plus 1x2 minus 25 is equal to what? It is equal to TC. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി. ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്താ? 200x1 plus 150x2 plus 0 എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് P. So that is how we formulate the table. Okay. And നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കുള്ള വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്ന വേരിയബിൾസിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയും. ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ വെദർ ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ്. സോ x1, x2, എക്സെട്ര xn എന്നുള്ള n വേരിയബിൾസ് ഇല്ലേ, അതാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ്. ആൻഡ് t1, t2, എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ tm വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ എടുത്തില്ലേ, m കൺസ്ട്രെയിൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് m സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസ് എടുത്തില്ലേ, ആ m വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So that is what is written here. x1, x2 is called the independent variable, and you can see that TA, TB, T and TC are called the dependent variables. Now we begin to solve this particular problem to get an optimal solution. So considering the main constraint 2x1 plus x2 minus 25 is equal to minus TC, അതായത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, when we consider that, you can write x1 as equal to what? x1 ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ചെയ്താൽ you have minus 1 by 2 TC minus 1 by 2 x2 plus 25 by 2. Taking x2 and minus 25 to the right hand side, and ഒരു 2x1 ഉള്ളതുകൊണ്ട് x1 കിട്ടാൻ you divide total by 2, which means that 1 by 2 TC plus 1 by 2 x2 minus 25 by 2 is equal to minus x1. ഇനി നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യാറുള്ള പോലെ ഈ x1 എവിടെയൊക്കെ കാണുന്നു അവിടെയൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഏതിൽ? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കനോണിക്കൽ ഫോമിൽ x1 എവിടെയൊക്കെ കാണുന്നു അവിടെയൊക്കെ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? x1 plus 2x2 minus 20 is equal to minus TA എന്നായിരുന്നു അല്ലേ? സോ our problem becomes maximize. എന്താ വരിക? മാക്സിമൈസ്. x1 പകരം എന്ത് വരും? x1 200 x1 പകരം എന്ത് വരും? x1 പകരം നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത്
ഇതാണ് മൈനസ് 1/2 TC മൈനസ് 1/2 x2 പ്ലസ് 25/2 എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ x1 പകരം അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ 200 x1 ആയിരുന്നു. സോ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് what this equation with 200 we get minus 100 TC plus 50 x2 plus 25,000 2,500. So we are multiplying with what? We are multiplying with 200. Appam now how did we get this plus 50 x2? We got this plus 50 x2 because we already have, ഇവിടെ നമ്മൾ 200 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ we already have minus 100 x2, but in the objective function there was a plus 150 x2. So അത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്തിട്ടാണ് we get plus 50 x2 plus 25/2 into 200, that is 25 into 100, which is 2,500. So we have got that. Now in the first constraint, what is the first constraint? x1 plus 2x2 minus 20 is equal to മൈനസ് ടി എ ആയിരുന്നു. അതിൽ x1ന് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് 1/2 TC ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ വി ഗെറ്റ്? വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഈക്വൽ ടു 2 എത്രയായിരുന്നു? 2x1 മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് മൈനസ് 1/2 TC മൈനസ് 1/2 x2 പ്ലസ് 25/2 പിന്നെന്താ ഉള്ളത്? പ്ലസ് 2x2 മൈനസ് 30. സോ ഐ guess if you write this down you can understand this more better. Okay, അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് x1 പ്ലസ് 2x2 അല്ലേ, അങ്ങനെയായിരുന്നു. x1 പ്ലസ് 2x2 മൈനസ് വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ്? മൈനസ് 20 അല്ലേ. അപ്പോൾ x1 പ്ലസ് 2x2 മൈനസ് 20 ആയിരുന്നു. x1 പ്ലസ് 2x2 മൈനസ് 20 വാസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടി എ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ x1ന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും? ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതായത് മൈനസ് 1/2 TC. അപ്പോൾ മൈനസ് 1/2 TC പ്ലസ് 2x2 പ്ലസ് വാട്ട് യു ഹാവ് പ്ലസ് 1/2 x2. 2x2 പ്ലസ് 1/2 അല്ല മൈനസ് 1/2 x2 പ്ലസ് 2x2 എന്നാണ്. അപ്പോൾ പ്ലസ് 3/2 x2. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? മൈനസ് 20 പ്ലസ് 25/2 ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് 20 പ്ലസ് 25/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈനസ് 15/2 ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടി എ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് എന്തായിരുന്നു? 2x1 പ്ലസ് 2x2 മൈനസ് 30 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടി ബി. അപ്പോൾ 2x1ന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും? നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 2x1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് ടി സി മൈനസ് x2 പ്ലസ് 25. ഓക്കെ, മൈനസ് ടി സി മൈനസ് x2 പ്ലസ് 25 ആണുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് എന്താ? പ്ലസ് 2x2 മൈനസ് 30 ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് ടി സി, ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ, മൈനസ് ടി സി ഓക്കെ പ്ലസ് x2 പിന്നെ പ്ലസ് 2x2 അല്ല മൈനസ് ടി സി മൈനസ് x2 ആണല്ലേ. ഓക്കെ, മൈനസ് ടി സി ഞാനിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണേ. മൈനസ് x2 പ്ലസ് 25/2 പിന്നെ എന്തായിരുന്നുള്ളത്? പ്ലസ് 2x2 പ്ലസ് എത്രയാ? 30 ആയിരുന്നു അല്ലേ. സോ വെൻ യു substitute and you find out the answer, you will get minus TC plus x2 minus 5 is equal to minus TB. I think I'll write it down and show you, that would be better. So the question was to maximize P of x1 x2 is equal to 200 x1 plus 150 x2 subject to x1 plus 2x2 minus 20 equal to minus TA, 2x1 plus 2x2 minus 30 is equal to minus TB, 2x1 plus x2 minus 25 is equal to minus TC. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന് 1 എന്നും ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസിന് 2, 3 and 4 എന്നും കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫ്രം ദ ഫോർത്ത് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ഏത് കൺസ്ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. ബട്ട് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദ ഫോർത്ത് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഐ എം ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് x1 in terms of x2 and TC.
So I get x1 is equal to, taking all these to this side and dividing by 2, we have minus 1 by 2 x2 minus tc by 2 plus 25 by 2. Now what I am going to do is that ഈ ക്വസ്റ്റിനെ ഞാൻ ഈ x2ൻ്റെയും ടി സിയുടെയും ടേംസിലാക്കാൻ പോവാണ്. അതായത് x1നെ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ മാക്സിമൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താവും? 200 ഇൻറ്റു ഇത് minus 1 by 2 x2 minus tc by 2 plus 25 by 2 plus you already have a 150 x2. So you can see that here only the variables are x2 and tc. അപ്പോൾ നമ്മൾ x1ൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ ടി സി എഴുതാൻ പോകുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി പി ഓഫ് ടി സി കോമ x2. കാരണം ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ മാത്രം ടേംസിലായി? ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൻ്റെയും അതേപോലെ x2 എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൻ്റെയും മാത്രം ടേംസിലായി. ഞാൻ ആദ്യം ടി സി എഴുതിയതിൻ്റെ കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല, ഞാൻ x1നെയാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ടി സിനെയാണ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ x1ൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ടി സിനെ എഴുതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് when I substitute in 2, I have x1 പകരം എന്താ വരിക? minus 1 by 2 x2 minus tc by 2 plus 25 by 2 plus 2x2 minus 20 is equal to minus ta. പിന്നെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 into minus 1 by 2 x2 minus tc by 2 plus 25 by 2 plus 2x2 minus 30 is equal to minus tb. പിന്നെ 1 by 2. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചത്. നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് കണ്ടിട്ട് മൈനസ് x1 എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് വേറെ ഒന്നല്ല, കാരണം വി നോ ദാറ്റ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇതെല്ലാം മൈനസ് ആണ്. നമ്മൾ ടേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു -1 എഴുതാറില്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ മൈനസ് ആക്കാനായിട്ട് എന്താണോ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി. ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ x1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന് പകരം മൈനസ് x1 ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? 1 by 2 x2 പ്ലസ് tc by 2 minus 25 by 2. Now we are simplify ചെയ്യുമ്പോൾ this will be minus 100 x2 plus 150 x2 which is equal to 50 x2. Then 200 into minus tc by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minus 100 tc. So I write tc term first because നമ്മൾ x1ൻ്റെ പകരമാണല്ലോ ടി സിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ടി സിനെ ആദ്യം എഴുതിയെന്ന് മാത്രം. Then 250 by 2 into 200 which is 2500. Subject to this conditions, ഇവിടെ minus tc by 2 that is minus 1 by 2 tc. പിന്നെ plus 2x2 minus 1 by 2 x2 which is plus 3 by 2 x2. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? minus 20 plus 25 by 2 which is minus 15 by 2 equal to minus ta. അടുത്ത കൺസ്ട്രെയിൻ എന്താവും? അഗെയിൻ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ടി സി ഫസ്റ്റ്. സോ 2 ഇൻറ്റു 1 by 2 മൈനസ് ടി സി ആണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി അവിടെ ഒരു തെറ്റുണ്ട് കേട്ടോ. 2 ഇൻറ്റു മൈനസ് ടി സി ബൈ 2 ആണ്. സോ ഈ ഹാഫ് വരില്ല, ഇറ്റ് വിൽ ബി ജസ്റ്റ് മൈനസ് ടി സി. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് ടി സി പിന്നെ minus x2 plus 2x2. So plus x2 പിന്നെന്താ plus 2 into 25 by 2 which is 25 minus 30 which is minus 5 is equal to minus tb. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി. ക്ലിയർ? So this is what I got after substituting for x1. x1നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നോക്ക്, നമ്മൾ ഇനി യൂഷ്വലി ചെയ്യണ പോലെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിന് ഈ ഭാഗമാണ് മെയിൻ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് വരുന്ന ഭാഗം. അപ്പോൾ അതിനെ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? റോയിലും ഫോമിലും ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതും? ഇപ്പോൾ minus 1 by 2 ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഇവിടെ എഴുതും. 3 by 2നെ ഇവിടെ എഴുതും. പിന്നെ -1 പിന്നെ 1 by 2 1 by 2. നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഉള്ള വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ടി സിയും നോക്കുക. ഓക്കെ, now we have only the variables tc and x2 അല്ലേ? അപ്പോൾ ടി സി എന്നും x2 എന്നും ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. tc x2 -1 will remain like that itself. ഇനി നോക്ക്, ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആ കോൺസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എടുത്തെഴുതും. അതായത് -15 by 2 -5 and -25 by 2. That is what we write here. -15 by 2 5 and 25 by 2. അപ്പം നെഗറ്റീവ്സിനെ നമ്മൾ എഴുതാറില്ല കാരണം we have a -1 on the top. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ കാണുന്ന കോസ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യൻസ് നമ്മൾ എന്തെഴുതും? -100 50 എന്നുള്ളത് താഴെ എഴുതും. ആൻഡ് വി ഹാവ് 2500. പക്ഷേ നമ്മൾ -2500 എന്നാണ് എഴുതാറ് ബിക്കോസ് യൂഷ്വലി വി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് മൈനസ് ഓഫ് ഡി.
minus of minus 2500 ആണ്, which means D is equal to minus 2500. And as usual we write on the sides minus TA minus TB, പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ minus x1 ആണ്, കാരണം ഇവിടെ minus x1 ആണ് ഉള്ളത്. And the last one is equal to P. Clear? ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ ടേബിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം എഴുതിയ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കനോണിക്കൽ ഫോമിൻ്റെയും ഈ കനോണിക്കൽ ഫോമിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വേരിയബിൾസിനെ മാറ്റിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ x2നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. സോ വി ആർ എലിമിനേറ്റിംഗ് x2 ഫ്രം ഏത് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു എലിമിനേറ്റ് വാട്ട്? We are going to eliminate x2. So from this equation I can write x2 is equal to minus tb plus tc plus 5 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, minus tc plus tb minus 5. Okay, that is, or x2 is equal to tc minus tb plus 5, or minus x2 is equal to minus tc plus tb minus 5. Now we, just like before, we substitute all these. x2നെ കാണുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കുക, നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് കിട്ടിയ ഈ ഒരു കനോണിക്കൽ ഫോമിൽ, ഈ ഒരു കനോണിക്കൽ ഫോമിൽ വേണം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. അതായത് ടി സി x2 എന്ന് കിട്ടിയ കനോണിക്കൽ ഫോമിൽ വേണം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വാട്ട് വി ഡിഡ് ഏർലിയർ അങ്ങനെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ആദ്യം ടി സി എന്നും പിന്നെ ടി ബി എന്നാണ് എഴുതിയത്. ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് വി വർ ട്രൈയിങ് ടു എലിമിനേറ്റ് x1 by using tc, so we write tc in the place of x1. And then what we did was that we were trying to eliminate x2 by using tb. അതുകൊണ്ടാണ് x2ന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ tb എഴുതിയത്. സോ after substituting and all we get this equation. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനെ again നമ്മൾ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതും. ഓക്കെ, ആസ് യൂഷ്വൽ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതും. ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ -50tc -50tb plus 2750 is the objective function. So you can see that tb and tc and all are greater than or equal to 0, and we need to maximize the objective function p of tc tb, isn't it? അപ്പോൾ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടി സിക്കും ടി ബിക്കും നമ്മൾ 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് 2750 ആസ് പി ഓഫ് ടി സി ടി ബി അല്ലേ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ടി സിക്കും ടി ബിക്കും 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് പി ഓഫ് ടി സി ടി ബി ആസ് ഈക്വൽ ടു 2750. ഇനി ടി ബിക്കും ടി സിക്കും 0-നേക്കാളും വലിയ നമ്പർ കൊടുത്താലോ? വലിയ നമ്പർ കൊടുത്താൽ we will have more negatives here. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ 2750-നേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? ഇനി നമുക്ക് ടി സിയും ടി ബിയും നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. നെഗറ്റീവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കൂടിയേ വരുള്ളൂ. കാരണം നെഗറ്റീവ് ആവുന്തോറും ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ കൂടി വരും. പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ഹിയർ വി നോ ദാറ്റ് ടി ബി ആൻഡ് ടി സി ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. So our optimal solution will always be TC and TB equal to 0. കാരണം അതിലും വലിയ ടി ബിയോ ടി സിയോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മാക്സിമൈസേഷൻ അല്ല വരുന്നത്, മിനിമൈസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഫ്രം ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ഈ ഐട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ അവിടെയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ്. ഓക്കെ, വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തത്? നമ്മൾ ഈ പി ഓഫ് ടി സി ടി ബിയിൽ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ടി സിയുടെയും ടി പിയുടെയും കോഎഫിഷ്യൻ്റ് നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ടി സിക്കും ടി ബിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിട്ടേ നമുക്ക് ടി സിക്കും ടി ബിക്കും എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ടി സിയും ടി ബിയും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും തോറും എന്ത് പറ്റും? പി ഓഫ് ടി സി ടി ബി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ടി സി ആൻഡ് ടി ബി ക്യാൻ ഓൺലി ടേക്ക് ദ വാല്യൂ 0 ടു ബി ദ മാക്സിമം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പി ഓഫ് ടി സി ടി ബി വരാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാനായിട്ട് ടി സിക്കും ടി ബിക്കും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ 0 മാത്രമാണ്. അതിലും കൂടുതലുള്ള വാല്യൂ 1 or 2 ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇഫ് യു ടേക്ക് ടി സി ആൻഡ് ടി ബി as 1, then what will happen to this one? It will be -50 plus 2750, which will become 2650, which is less than 2750 അല്ലേ? നമുക്ക് വേണ്ടത് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ടി സിയും ടി ബിയും 0 ആകുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും.
ഓക്കെ, പക്ഷെ ടേബിളിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇനിത്തെ പോർഷനിൽ വരും. That is when we consider the pivot transformation and the simplex algorithm and all. So be thorough with what I told you now. എങ്ങനെയാണ് ടേബിൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തറവായിട്ട് വെക്കുക. റെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. യു നോട്ട് ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി, ബട്ട് ഹൗ ടു ഡു ദ ടേബിൾ അതെന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സിംപ്ലക്സ് ആൽഗോരിതത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മെത്തേഡ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ. ആ മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മൾ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിംപ്ലക്സ് ആൽഗോരിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ്. ആ സമയത്ത് പഠിച്ചാൽ മതി. ബട്ട് പ്ലീസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ ഹിയർ. സോ മാക്സിമമായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, ടി ബിയും ടി സിയും എന്തായാലും ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ടി എക്ക് ഒരു സ്ഥാനം പോലും ഇല്ല അല്ലേ. ഈ ഒരു നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് വന്ന ഈ കനോണിക്കൽ ഫോമിൽ ടി എക്ക് ഒരു സ്ഥാനം പോലും ഇല്ല. വിച്ച് മീൻസ് ടി എ ഓൾസോ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 0, വിച്ച് മീൻസ് വി ഗോട്ട് ടി ബി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നോക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ടി സിയും ടി ബിയും 0 ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ടി എ ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു 0. പക്ഷെ നമുക്ക് ശരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു, x1ഉം x2 ആയിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ x1 x2 കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ ടി എ ടി സി ടി ബി എന്നുള്ളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. So when you substitute, you get this both equal to 0, which means minus x2 is equal to minus 5, that is x2 is equal to 5. പിന്നെ ഇത് രണ്ടും 0 ആയി പോകും. So minus x1 is equal to minus 10, which means x1 is equal to 10. അപ്പോൾ 10 കോൺഫിഗറേഷൻ 1 ഉള്ള സർക്യൂട്ടും 5 കോൺഫിഗറേഷൻ 2 ഉള്ള സർക്യൂട്ടും നമ്മൾ എന്താ പറയുക പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഹാവ് ദ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വി കുഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് the actual independent variables and the quantity. Okay, so that is what we are actually going to do in simplex algorithm. അപ്പോൾ ഇതിലും എളുപ്പമായിട്ട് നമ്മൾ സിംപ്ലക്സ് ആൽഗോരിതത്തിൽ ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത മെത്തേഡ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ്, isn't it? And it's a bit confusing. But in simplex method you are going to come out with a very beautiful problem. Okay, so that is it for today. Please go, not for today, for this hour, please go through this again and again. Okay, thank you.